Hello, dear students. This is Dr. Utkarsha Thakre. Let us continue with today's lecture. And the chapter is plant tissue and anatomy. In the previous lecture, we have studied the different types of plant tissues, simple, complex, simple tissues, that is simple permanent tissues and complex permanent tissues in detail. We have seen in the previous lecture. In today's lecture, we will see the different types of tissue systems. We will see the different types of tissue systems, and we'll see the secondary growth in details in today's lecture. Let us start with today's lecture. Now, tissue systems, they are derived from the meristem. We have studied the meristem in the previous lecture. It is a tissue which has a capacity of repeated division. That tissue is called as meristem. Now, this meristem produces the different types of tissue systems on the basis of their structure, function, their position. There are location in the plant body. There are three types of tissue systems as epidermal tissue system, ground tissue system, and the vascular tissue system. Let us start with the epidermal tissue system. Epidermal tissue system is a tissue system. Yes, full volume is required. Epidermal tissue system is a tissue system which comprises the skin layer or epidermal layer and appendages present on the epidermal layer. You know it well that epidermis is outermost protective covering present on each and every organ of plant body. Epidermis is present on leaf, it is present on stem, it is present on root. प्रत्येक प्लांट पार्टचं सगळ्यात बाहेरची जी स्किन लेअर असते, प्रोटेक्टिव्ह लेअर असते, तिला आपण एपिडर्मिस म्हणतो, जी सिंगल लेअर असते. आणि ह्या प्लांट्स मध्ये एस्पेशली लीव्ज वरती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये इपिडर्मल अपेंडेजेस असतात इन द फॉर्म ऑफ स्टोमाटाज और लेंटिसेल्स किंवा स्टोमाटाजच्या स्वरूपात काही इपिडर्मल अपेंडेजेस या ठिकाणी असतात. दिस इपिडर्मिस अँड इपिडर्मल अपेंडेजेस टुगेदर फॉर्म द इपिडर्मल टिश्यू सिस्टीम. अशा प्रकारे इपिडर्मल टिश्यू सिस्टीम मध्ये इपिडर्मिस which is single layer protective covering आणि epidermal appendages in the form of stomatas are included. Now let us see about epidermis. आता आपण एनाटॉमी डिटेल मध्ये तुम्ही 10वी पर्यंत बघितली असेल किंवा आता प्रॅक्टिकल झाले नाहीत, तुम्ही स्वतः सगळे एनाटॉमी शिकला असतात, तरी पण आपण सगळे रूट स्टेम लीफचे एनाटॉमी बघणार आहोत. तर सगळ्यात आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह लेयर ऑन द रूट स्टेम लीफ, इट इज कॉल्ड एज epidermis. It is made up of parenchymatous cells which has large vacuoles, which has cytoplasm, which has nucleus, and they are covered. The epidermis is covered with a waxy coating that is called as cuticle. This cuticle prevents the loss of water and it acts as a heat screen. Epidermal cell also produce thin silky hairs. These are called as epidermal hairs. If suppose this is a single layer of epidermis, some of the epidermal cell, they form such hair like outgrowth, that is called as epidermal hair or trichome. त्याला ट्रायकोम किंवा इपिडर्मल हेअर्स असं म्हणायचं. हे सिंगल लेअर असत नाही, जसं आपण छोट्या डायग्राम मध्ये सिंगल लेअर असं दिसतं ते आपल्याला, बट इंटरनली इट इज मल्टी लेअर, इट इज मल्टी सेल्युलर. मल्टी लेअर म्हणण्यापेक्षा इट इज मल्टी सेल्युलर. सो ट्रायकोम्स or the epidermal hairs, they are very thin, delicate, but they are multicellular. They may be unbranched or they may be branched, and these hairs or trichomes, they prevent the water loss due to transpiration. Transpiration होणारा water loss prevent करण्याचं काम हे trichomes किंवा epidermal hairs करतात, which are generally seen on the stem surface or epidermis of the stem. On the roots, the trichomes are absent, but the root hairs are present. Roots वरती root hairs असतात, trichomes असत नाहीत, and these root hairs are generally unicellular, and they जसं trichomes they prevent the loss of water due to transpiration. In the same way, there is also the function of root hairs. The root hairs, you know it well. What for the root hairs are required or present in case of root system? तर हे जे रूट हेअर्स असतात, they absorb the water and minerals from the
soil. So they are absorptive in nature and they are involved in the absorption of water and mineral. Now see the diagrammatic details of the epidermal tissue system. Epidermal tissue system consists of the epidermis. This is the epidermis single layer, the magnified epidermal cell. Each epidermal cell has a dense, prominent nucleus, then the cytoplasm, large vacuoles, and they are single layer, end to end, such brick-like cells are arranged. Outer to the epidermis, there is presence of a cuticle, and the cuticle is covered by a waxy coating. This cuticle externally show a waxy coating, which prevents the loss, act as heat screen and prevents the water loss. And this epidermal layer, here and there they show presence of sunken stomatas, which are the epidermal appendages. Now the stomatas in case of dicot, they show the kidney shaped guard cells. In case of monocots, they show dumbbell shaped guard shape. In case of dicot, the stomata, they show bean shape or kidney shaped guard cells. And surrounding to the guard cell, these yellow color cells, these are called as subsidiary cells. These guard cell and subsidiary cells forms the stomatal apparatus. So stomatal apparatus consists of the guard cell, which are kidney shape in case of dicot and dumbbell shape in case of monocot. And surrounding to the guard cell, there is presence of subsidiary cells, which covers or encircles the guard cells. This guard cell enclose a small opening. That opening is called as stoma or stomatal pore. हा guard cell मध्ये एक छोटस छिद्र असतं ज्याच्यामधनं गॅशियस एक्सचेंज होतो. दिस इज कॉल्ड अ स्टोमाटल पोअर और स्टोमा, थ्रू विच द गॅसेस एक्सचेंज ऑकर, थ्रू विच द वॉटर वेपर्स आर गिवन आउट ड्यूरिंग transpiration. These stomata, these guard cells, you can see here, they are rich in chlorophyll pigment, so they also take part in the process of photosynthesis. Guard cell मध्ये chlorophyll pigment means they are chlorophyllous, they also show presence of chlorophyll. So guard cell not only involved in the gases exchange, they are involved in the opening and closing of stomata, but they also take part in the photosynthesis since they are rich in chlorophyll pigment. These guard cell, when enough moisture is there, they absorb water from the surrounding epidermal cells and subsidiary cells. They get turgid and the stomatas get open. When they lose the water, they get flaccid and the stomatas get closed. ह्यांनी पाणी बाहेर टाकलं की त्या फ्लॅसिड होतात आणि हा स्टोमाटल ओपनिंग पूर्णपणे क्लोज होऊन जातं. जेव्हा त्या वॉटर ऍब्सॉर्ब करतात सराउंडिंग सेल्स पासून, त्या फुगतात, दे बिकम टर्जिड and the inner wall get stretched, inner wall stretch होते आणि स्टोमाटा ओपन होतो. अशा प्रकारे ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ऑकर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. स्टोमाटा ओपन झाला तर गॅसेस एक्सचेंज होणार, क्लोज झाला तर गॅसेस एक्सचेंज बंद होतं. सो इन दिस वे, दिस इन द epidermal tissue system, the stomata play a key role in the exchange of gases and in the removal of water vapors during the transpiration. So this is about the epidermal tissue system. Now next one is a ground tissue system. आता what is a ground tissue? Vascular tissue आणि epidermal tissue सोडून जेवढा काय टिश्यू एखाद्या रूट मध्ये किंवा स्टेम मध्ये किंवा अॅनाटॉमिकल इंटरनली प्लांट पार्ट मध्ये असतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड टिश्यू. द टिश्यू अदर दॅन इपिडर्मिस अँड व्हॅस्क्युलर टिश्यू. इपिडर्मिस आता आपण बघितलं. व्हॅस्क्युलर टिश्यू आपण कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मध्ये बघितले की झायलम आणि फ्लोएम, झायलम, फ्लोएम आणि कॅम्बियम हे झाले व्हॅस्क्युलर टिश्यूचे पार्ट. तर व्हॅस्क्युलर टिश्यू आणि इपिडर्मल टिश्यू सोडून जो काही टिश्यू प्लांट मध्ये असतो, इंटरनली असतो प्लांट ऑर्गन मध्ये, त्याला आपण म्हणतो ग्राउंड टिश्यू. द ग्राउंड टिश्यू कन्सिस्ट ऑफ पेरेन्कायमा, इट कन्सिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स. कुठे कुठे असतो ग्राउंड टिश्यू? कॉर्टेक्स मध्ये असतो, पेरिसायकल मध्ये असतो, प्रीथ मध्ये असतो, एंडोडर्मिस मध्ये असतो, मेड्युलरी रेज मध्ये असतो, स्टेमच्या, रूटच्या किंवा लीफच्या. इव्हन द कोलेनकायमा, स्क्लेरेनकायमा, द क्लोरेनकायमा प्रेझेंट इन द मिझोफिल टिश्यू. मिझोफिल टिश्यू मध्ये जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू असतो क्लोरोफिल कंटेनिंग, दॅट इज ऑल्सो ग्राउंड टिश्यू. त्याला पण आपण ग्राउंड टिश्यू म्हणायचं. कोलेनकायमा ग्राउंड टिश्यू आहे, स्क्लेरेनकायमा ग्राउंड टिश्यू आहे, क्लोरेनकायमा that means the mesophyll, it is also ground tissue. It may be present in the cortex, it may be present in pericycle, it may be present in the medullary range, it may be present in the pith. So all this is a ground tissue and this ground tissue forms the ground tissue system.
अशा प्रकारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टीम तयार होते. नंतर मग व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम. व्हॅस्क्युलर टिश्यू ॲज द नेम सजेस्ट हिअर इट कन्सिस्ट ऑफ द व्हॅस्क्युलर टिश्यूज which are the vascular tissues, that is xylem and phloem. Now how the xylem and phloem is located, कशा प्रकारे ते स्टेम मध्ये किंवा रूट मध्ये त्यांचं लोकेशन आहे, यावरून व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम मध्ये हे व्हॅस्क्युलर कोर्सचे प्रकार पडतात, व्हॅस्क्युलर पॅचेसचे प्रकार पडतात, ज्याला आपण स्टील म्हणतो किंवा व्हॅस्क्युलर बंडल्स म्हणतो. कधी कधी झायलम आणि फ्लोएम हे सेपरेट रेडियस असतात. झायलमची एक सेपरेट रेडियस आणि फ्लोएमची एक सेपरेट आहे. तुम्हाला सर्कल माहिती आहे आणि रेडियस पण माहिती आहे. जेव्हा झायलम आणि फ्लोएम हे सेपरेट रेडियसवर असतात तेव्हा त्याला आपण रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण, रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल, कॉमनली सीन इन केस ऑफ रूट्स. रूट्स मध्ये दिसतं. आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल कसे असतात ते बघू. कधी कधी ते रेडियल झायलम आणि फ्लोएमच्या सेपरेट रेडियल पॅचेस नसताना एकाच पॅच मध्ये, एकाच रेडियस वरती, वरच्या बाजूला झायलम तर खालच्या बाजूला फ्लोएम, किंवा खालच्या बाजूला फ्लोएम तर वरच्या बाजूला झायलम, अशा पद्धतीने झायलम अँड फ्लोएम दे आर कंजॉइंटली प्रेझेंट ऑन द सेम रेडियस. डिफरंट रेडियसवर असतात तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल. व्हेन दे ऑक्युपाइंग द सेम रेडियस, एकाच रेडियसवर जर झायलम आणि फ्लोएम दोन्ही असतील आणि ते एक व्हॅस्क्युलर बंडल तयार करत असतील तर त्याला आपण म्हणतो कंजॉइंट व्हॅस्क्युलर बंडल. ते जॉईंटली प्रेझेंट ऑन द सेम रेडियस, कोलॅटरली, एका लॅटरल साईडला एक आणि दुसऱ्या लॅटरल साईडला वेग, तेव्हा त्याला आपण कंजॉइंट कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल असं म्हणतो. या कंजॉइंट कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणजे ज्याच्या एका लॅटरल साईडला झायलम तर एका साईडला फ्लोएम असेल आणि कंजॉइंटली ते प्रेझेंट असतील, त्यांच्यामध्ये झायलम आणि फ्लोएमच्या मध्ये जर कॅम्बियम असेल तर त्याला आपण कंजॉइंट कोलॅटरल आणि ओपन व्हॅस्क्युलर म्हणतो. किंवा आपण त्याला ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणतो when in between the xylem and phloem there is presence of a cambium, then the vascular bundle is called as conjoint, collateral and open. It such type of vascular bundle is present in case of dicot stain. Dicot stain मध्ये अशा प्रकारचे व्हॅस्क्युलर बंडल दिसून येतं. आणि जर हे कॅम्बियम नसेल झायलम आणि फ्लोएमच्या मध्ये तर मग त्याला क्लोज व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणतात. More correctly, conjoint, collateral and closed vascular bundle. We'll see the diagrams of this. Now, this is very important part. साधारणपणे फार जास्त प्रश्न या पार्ट वरती विचारले जातात. व्हॅस्क्युलेचर किंवा व्हॅस्क्युलर बंडल्स अँड स्टील. स्टील म्हणजे काय? स्टील म्हणजे कॉम्पॅक्ट कोर ऑफ झायलम अँड फ्लोएम. एंडोडर्मिसच्या आत झायलम, फ्लोएम, त्याचं कॅम्बियम, सेकंडरी झायलम, सेकंडरी फ्लोएम, प्रायमरी झायलम, प्रायमरी फ्लोएम, ह्या सगळ्याचा मिळून जो व्हॅस्क्युलर कोर असतो त्याला आपण स्टील, विच इज एन्सर्कल बाय एंडोडर्मिस, ज्याच्या भोवती एंडोडर्मिसची एक 3 लेअर असते, त्याला आपण स्टील असं म्हणतो. ओके. आता व्हॅस्क्युलर बंडल्सचे प्रकार. तर कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल असेल तर ते एकतर क्लोज असतं किंवा ओपन असतं. केव्हा त्याला आपण क्लोज म्हणतो, जेव्हा कॅम्बियम असत नाही, हा फ्लोएम आणि हा झायलम यांच्यामध्ये जर कॅम्बियम नाहीये तर ते काय म्हणतो, त्याला काय म्हणू आपण, कंजॉइंट, जॉईंटली प्रेझेंट आहे म्हणून कंजॉइंट. कोलॅटरल, एका लॅटरल साईडला झायलम, दुसऱ्याला फ्लोएम. कंजॉइंट, कोलॅटरल अँड cambium is absent, therefore closed. This is conjoint, collateral, closed vascular bundle. Here the cambium is present between xylem and phloem, therefore it is conjoint, collateral and ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल. साधारणपणे हे रूट मध्ये असतं, कंजॉइंट, कोलॅटरल, क्लोज्ड व्हॅस्क्युलर बंडल रूट मध्ये असतात किंवा लीफ मध्ये असतं. डायकॉट्स असो की मोनोकॉटचं लीफ असो त्यांच्यामध्ये कंजॉइंट, कोलॅटरल आणि क्लोज्ड व्हॅस्क्युलर बंडल असतात. तर मोनोकॉट साधारणपणे डायकॉटच्या स्टेम मध्ये कंजॉइंट, कोलॅटरल आणि ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल असतं, वेअर कॅम्बियम इज प्रेझेंट बिटवीन झायलम अँड फ्लोएम. जर सेंटरला झायलम असेल आणि त्याच्या आउटर साइडला आउटर कॅम्बियम आणि इनर साइडला इनर कॅम्बियम आणि इनर कॅम्बियमच्या आतल्या बाजूला इनर फ्लोएम, बाहेरच्या बाजूला आउटर फ्लोएम असं असेल तर त्याला बायकोलॅटरल असं व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणतात. इट इज कॉल्ड एज बायकोलॅटरल. सो टू बोथ द कोलॅटरल साइड, बाय मीन्स टू collateral, to both the collateral side there is presence of a cambium and a phloem, and in the center there is xylem. It is called as bicollateral vascular bundle. In case of bicollateral vascular bundle, xylem is in the center, which is surrounded by cambium and phloem from towards the outer and inner surface. Outer surface cambium is called as outer cambium and phloem as outer phloem. Inner side cambium is called as inner cambium and the phloem as inner phloem. This is a bicollateral vascular बंडल. काही एस्पेशली कुकरबिटेसीच्या मेंबर मध्ये, फॅमिली कुकरबिटेसी मध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल म्हटल्यानंतर काकडी, नंतर घोसावळ,
नंतर धारीचं दोडकं ज्याला तुम्ही म्हणता गॉड्स, स्मूथ गॉड, तर यांच्यामध्ये किंवा काकडी यांच्यामध्ये त्याला कुकरबिटा म्हणतो आपण, यांच्यामध्ये साधारणपणे यांच्या स्टेम मध्ये तुम्हाला बायकोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल मिळतात. दुसरं म्हणजे कॉन्सेंट्रिक व्हॅस्क्युलर बंडल. कॉन्सेंट्रिक व्हॅस्क्युलर म्हणजे देर आर रिंग, सेंटरला झायलम विच इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, किंवा सेंटरला फ्लोएम सराउंडेड बाय झायलम, व्हाईस वर्सा. दे आर कॉल्ड ॲज लेप्टोसेंट्रिक अँड हॅडोसेंट्रिक व्हॅस्क्युलर बंडल. आता याच्यामध्ये एम्फीव्हेसल आणि एम्फीस्क्रायबल, खरं म्हणजे एम्फीव्हेसल आणि एम्फीस्क्रायबल हे जास्त करेक्टली करायचं. म्हणजे कसं आहे की समजा आता आपण पेननी आपण दाखवूया एम्फीस्क्रायबल कंडिशन आणि एम्फीव्हेसरल कंडिशन्स कशी. तर समजा याच्या आतमध्ये अजून एक आपण सर्कल काढला. दिस इज अ सर्कल, लेट मी ड्रॉ, येस, अँड हिअर दिस इज अ झायलम. बाहेरच्या बाजूला झायलम आहे आणि हा पुन्हा आपण झायलम काढला. म्हणजे इनर साइड देर इज झायलम, आउटर साइड देर इज झायलम, अँड इन द मिडल देर इज फ्लोएम. तेव्हा मग आपण त्याला एम्फीव्हेसल म्हणतो, एम्फीव्हेसल व्हॅस्क्युलर बंडल. हे झालं एम्फीव्हेसल. अदरवाईज ते होतं लेप्टोसेंट्रिक. लेप्टोसेंट्रिक म्हणजे काय, झायला फ्लोएम इन द सेंटर, फ्लोएम इन द सेंटर, फ्लोएम इज सराउंडेड बाय झायलम, इट इज लेप्टोसेंट्रिक. झायलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, इट इज कॉल्ड एज हायड्रोसेंट्रिक. आणि जर फ्लोएम सेंटरला विच इज सराउंडेड बाय इनर अँड आउटर सरफेस बाय झायलम, इट इज कॉल्ड एज एम्फीव्हेसल. कॉन्ट्ररी एम्फीस्क्रायबल, एम्फीस्क्रायबल मध्ये काय होतं की आउटर लेअर अँड इनर लेअर इज ऑफ फ्लोएम आणि मिडल लेअर इज ऑफ झायलम. ही मधली लेअर झायलमची, आतल्या आणि बाजूला बाहेरच्या बाजूला फ्लोएम असेल तर त्याला एम्फीस्क्रायबल म्हणायचं. कळलं तुम्हाला? एम्फीव्हेसल म्हणजे काय, दिस इज झायलम and this is phloem. So phloem is surrounded by xylem from inner and outer surface. So it is enclosed on both inner and outer surface. Phloem is enclosed from inner and outer surface by the xylem. त्याला म्हणायचं एम्फीव्हेसल. आणि हे एम्फीस्क्रायबल त्याची ऑपोजिट कंडिशन, म्हणजे झायलम इज एनसर्कल्ड ऑन बोथ द साइड बाय फ्लोएम. आणि जर phloem in the center covered by the xylem, leptocentric. Xylem in the center covered by the phloem, it is called as hadocentric. आणि रॅडियल कंडिशन आपण सुरुवातीला बघितली. देर आर सेपरेट. दिस इज झायलमची ही रेडियस आहे, दिस इज अ रेडियस ऑफ झायलम, दिस इज द रेडियस ऑफ झायलम, अँड दिस इज द रेडियस ऑफ फ्लोएम, this is the radius of phloem. So xylem and phloem, they are present on a separate radius, therefore it is called as रॅडियल व्हॅस्क्युलर बंडल. त्याला आपण रॅडियल व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणतो. सेल्युलर कंडिशन मध्ये हे कसं दिसतं ते बघूया आपण. व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम मध्ये आपण जे व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणतो ते असं दिसतं सेल्युलर. आता आपण हे डायग्रामॅटिक दाखवलं. आता हे कॅम्बियम आहे, म्हणजे ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल आहे की क्लोज व्हॅस्क्युलर बंडल आहे? इट इज अ ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल. सो दिस इज अ फ्लोएम, दिस वन इज अ फ्लोएम, and then the cambium, and then there is presence of, yes, this is a phloem, this is a cambium, and this is a xylem. These are the xylem patches. Major xylem elements are called as metaxylem. मोठ्या साईजचे जे झायलम एलिमेंट असायचं, ल्युमेन जास्त आहे त्याला म्हणायचं मेटाक्झायलम, ज्यांचं ल्युमेन छोटं आहे त्याला म्हणायचं प्रोटोक्झायलम. एमएक्स एलिमेंट अँड पीएक्स एलिमेंट, मेटाक्झायलम एलिमेंट अँड protoxylem element. So thus xylem at one side, one lateral side, phloem to the other lateral side, and in between there is presence of cambium. So this is conjoint, collateral and open vascular bundle, generally seen in case of dicot stem. साधारणपणे डायकॉट स्टेम मध्ये तुम्हाला सेल्युलर हे असं दिसतं. आपण डायग्रामॅटिक सगळे बघितले आहेत. ही झाली व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम. आता आपण ग्राउंड टिश्यू सिस्टीम बघितली, व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम बघितली आणि epidermal ecosystem सुद्धा बघितले. नाउ विल सी द सेकंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स. जो डिलीटेड पार्ट आहे, पण आता अख्खा चॅप्टर डिलीटेड आहे, पण आपण सगळं बघणार आहोत. तर सेकंडरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम. कॅम्बियम इज प्रेझेंट इन बिटवीन द झायलम अँड फ्लोएम. झायलम आणि फ्लोएमच्या मध्ये कॅम्बियम असतो. आता हा एक झायलम आहे, हा फ्लोएम आहे. आतल्या बाजूला समजा झायलम असेल, बाहेरच्या बाजूला फ्लोएम असेल, तर हा इथे कॅम्बियम आहे. दिस इज अ कॅम्बियम, दिस इज अ कॅम्बियम. हा जो कॅम्बियम आहे याला म्हणायचं
इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. दोन झायलम आणि फ्लोएमच्या मध्ये हा कॅम्बियम आहे, म्हणून याला काय म्हणायचं, इंट्रा, आतल्या बाजूला. दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. दिस इज द इंट्राफॅसिक्युलर. लाईट कलर असल्यामुळे मुद्दाम आपण डार्क कलरनी हे दाखवलं. आणि ह्या दोन, एक व्हॅस्क्युलर बंडल, दुसरं व्हॅस्क्युलर बंडल, तिसरं व्हॅस्क्युलर बंडल. दीज व्हॅस्क्युलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग. साधारणपणे डायकॉट स्टेम मध्ये रिंग मध्ये असतात व्हॅस्क्युलर बंडल. आणि ह्या दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या हे इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम, इथे पण इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम इन बिटवीन द झायलेम अँड फ्लोएम. जे व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम आहे त्याला आपण इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम म्हणतो. आता याच्यामध्ये हा जो भाग आहे, हा भाग, या भागामध्ये मेड्युलरी रेज असतात. स्पेशल ह्या मेड्युलरी रेज स्पेशल सेल्स असतात, त्याला म्हणतो आपण फ्युजिफॉर्म इनिशियल किंवा रे इनिशियल. हे फ्युजिफॉर्म इनिशियल किंवा रे इनिशियल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू तयार करतात. त्या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू पासून एक कॅम्बियल टिश्यू तयार होतो. दॅट कॅम्बियल टिश्यू इज कॉल्ड ऍज द इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम, सॉरी इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. त्या कॅम्बियल टिश्यू पासून इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम तयार होतो. म्हणजे दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये असा इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम तयार होतो. हा इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम जो आहे, हा इथे पण तयार होईल, मग तो इथे पण तयार होईल. इथे पण इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम थोडा वेगळा दिसा म्हणून मी झिगझॅग काढते. झिगझॅग असतो असं नाही. सो दिस इज इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. दिस इज इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. दस इट फॉर्म्स अ रिंग. इट इज कॉल्ड एज कॅम्बियल रिंग. त्या रिंगला काय म्हणतो आपण, cambial ring. So cambial ring is responsible for secondary growth, which is produced because of the intrafascicular cambium and interfascicular cambium. What is interfascicular cambium? The cambium present between the xylem and phloem of the vascular bundle. Vascular bundle च्या xylem आणि phloem च्या मध्ये हा जो cambium आहे त्याला आपण म्हणतो इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियमच्या मध्ये जे मेड्युलरी रेज असतात किंवा पेरेनकायमॅटस टिश्यू असतो, त्याच्यामधल्या स्पेशलाइज सेल्स, त्यांना म्हणतो फ्युजिफॉर्म इनिशियल किंवा रे इनिशियल, त्या ऍक्टिव्ह होतात आणि मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू तयार करतात. त्याला म्हणतो आपण इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. दिस इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम अँड इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम link together, join together and form the cambial ring. And this cambial ring is responsible for the secondary growth. ही कॅम्बियम रिंग वरच्या बाजूला सेकंडरी झायलम आणि खालच्या बाजूला सेकंडरी फ्लोएम, खालच्या बाजूला सेकंडरी झायलम आणि वरच्या बाजूला सेकंडरी फ्लोएम तयार करते. समजा ही जर कॅम्बियम व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम असेल तर तो आतल्या बाजूला या ठिकाणी ही कॅम्बियम रिंग आहे, व्हॅस्क्युलरची ही कॅम्बियम रिंग तयार झाली. आतल्या बाजूला हा सेकंडरी, हा फ्लोएम आहे, हा सेकंडरी फ्लोएम या ठिकाणी तयार करतं. आणि बाहेरच्या बाजूला हा सेकंडरी फ्लोएम, आतल्या बाजूला सेकंडरी झायलम. सेकंडरी झायलम आणि सेकंडरी फ्लोएम आणि इतका भाग मध्ये ह्या ऍडिशनल सेल्स तयार झाल्या. इथून इथपर्यंत ह्या सेल्स ऍडिशनल न्यूली फॉर्म सेल्स तयार झाल्या बिकॉज ऑफ द ऍक्टिव्हिटी ऑफ दिस कॅम्बियम. ह्या कॅम्बियमच्या ऍक्टिव्हिटी आतल्या बाजूला सेकंडरी झायलम तयार झाला, बाहेरच्या बाजूला सेकंडरी फ्लोएम तयार झालं. आणि ते पुश द सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड. आउटर साइडला सेल्स त्या पुश करतात आणि दे मेक द प्लेस. इन दिस वे देअर इज इन्क्रीज इन डायमीटर. आणि त्यामुळे काय होतं की डायमीटर स्टेमची इन्क्रीज होते बिकॉज ऑफ द ऍक्टिव्हिटी ऑफ cambial cells of the cambial ring. The cells of cambial ring, they cut off the primary and secondary xylem towards the inner side and secondary phloem towards the periphery, towards the outer side. So the important role, it is just like a lateral meristem. म्हणजे हे lateral meristem असतं. cambium ring ही lateral meristem laterally present असते. So it is a lateral meristem and it is responsible for increase in the डायमीटर ऑफ स्टेम ऑर रूट. जर ज्या ठिकाणी जर ही कॅम्बियम रिंग असते त्या ठिकाणी त्याचं डायमीटर इन्क्रीज करणं बिकॉज ऑफ द ऍडिशन ऑफ न्यू सेल्स इन द फॉर्म ऑफ सेकंडरी झायलम अँड सेकंडरी फ्लोएम. द cambium ring is responsible for secondary growth, and this secondarily formed xylem and phloem is also protective in function. It is supportive in function and it is responsible for the secondary growth. Secondary growth करता responsible आहे. यामुळे नवीन सेल्स ऍड होतात आणि सेकंडरी झायलम सुद्धा जे तयार होतं ते वॉटर कंडक्शनचं काम करतं. सेकंडरी फ्लोएम जे तयार होतं ते फूड कंडक्शनचं काम त्या ठिकाणी करतं. आता सेकंडरी ही कॅम्बियल रिंग कशी तयार होते ते आपण आताच पाहिलं की अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम बिकम्स ऍक्टिव्ह
इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम ऍक्टिव्ह होतं आणि मेड्युलरी रिजन मध्ये जो मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो, जो रे इनिशियल आणि फ्युजिफॉर्म इनिशियल सेल्स पासून इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बिया तयार होतात आणि इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बिया कंबाइन्स विथ द इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम अँड कॅम्बियल रिंग इज प्रोड्यूस विच फॉर्म्स द विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंडरी ग्रोथ. आणि ही का तयार होऊ शकते कॅम्बियमकडे? एका प्लेनला ते असतात. ज्या प्लेनला या ठिकाणी इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम आहे त्याच प्लेनला या ठिकाणी इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम पण तयार होतं आणि अशी एक गोल रिंग त्या ठिकाणी तयार होते, विच इज अ कॅम्बियम रिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंडरी ग्रोथ. अशा प्रकारे कॅम्बियल रिंगच्या माध्यमातून सेकंडरी ग्रोथ घडून होते, विच द कॅम्बियम रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of secondary phloem towards the inner side and secondary xylem towards the inner outer side, and there is increase in girth of the stem. अशा आता कशा प्रकारे कॅम्बियम रिंग तयार होते? ही कॅम्बियम रिंग आहे. हे ह्या इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम आहे, झायलम आणि फ्लोएम यांच्यामध्ये हा इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम, हे झायलम आणि हे फ्लोएम यांच्यामध्ये हा इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. आता हा मध्ये ज्या पेरेन्कायमाटा सेल्स त्याला रे इनिशियल्स आणि फ्युजिफॉर्म इनिशियल्स म्हणायचं, त्या ऍक्टिव्ह होतात अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये अँड दे फॉर्म अ मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू कॉल्ड एज इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. हे इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम आणि इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम दे लिंक टुगेदर अँड फॉर्म द कॅम्बियम रिंग. अशा पद्धतीने कॅम्बियल रिंग ती तयार होते. सेकंडरी ग्रोथ इन रूट, ही स्टेम मध्ये आतापर्यंत बघितलं की कशा पद्धतीने सेकंडरी ग्रोथ दिसून येते. रूट मध्ये पण सेम वे सेकंडरी ग्रोथ दिसून येते. इन मोस्ट ऑफ द डायकॉट अँड जिम्नोस्पर्मिक रूट दे ऑल्सो प्रोड्यूस द सेकंडरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू अँड पेरिडम. पेरिडम म्हणजे स्किन लेअर किंवा ज्याला आपण साल असं म्हणतो, स्काल किंवा बार्क असं म्हणतो आपण व्हर्नॅक्युलर इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये आपण ज्याला साल असं म्हणतो. तर ते पेरिडम तयार करतात आणि व्हॅस्क्युलर टिश्यू सुद्धा तयार करतात. सेकंडरी ग्रोथ इज हिअर इन केस ऑफ रूट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. आणि जी साल ज्याला म्हणतो किंवा पेरिडम जे म्हणतो ते कॉर्क कॅम्बियम पेरिडम तयार करतो आणि व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम सेकंडरी झाल्यामुळे आणि सेकंडरी फ्लोएम तयार करतो. आता हा व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम कसा तयार होतो? तर व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम तयार होण्याकरता हा झायलम आणि हा फ्लोएम आहे, याच्यामध्ये हा सिंपल कॅम्बियम आहे व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. तर ह्या दोन मध्ये ज्या कंजंक्टिव्ह सेल्स असतात म्हणजे जंक्शनला ज्या सेल्स असतात त्या ऍक्टिव्ह होतात अँड दे फॉर्म्स द मेरिस्टेमॅटिक, दे बिकम ऍक्टिव्ह अँड स्टार्ट डिवायडिंग, बिकम मेरिस्टेमॅटिक. अँड मेरिस्टेमॅटिक झाला की त्यांना आपण कॅम्बियल सेल्स म्हणतो. आता ह्या कॅम्बियल सेल्स पुढे दे कट ऑफ द सेकंडरी झायलम टुवर्ड्स द इनर साइड. हा सेकंडरी हा कॅम्बियम आहे. आतल्या बाजूनी हा सेकंडरी कॅम्बियम, हा ग्रीन कलर मध्ये इथे लाईट दिसतो म्हणून आपण डार्क रेड कलर मध्ये करून घेतला. आतल्या बाजूने सेकंडरी हा प्रायमरी झायलम आहे, हा इथल्या बाजूने सेकंडरी झायलम तयार करतो. बाहेरच्या बाजूने सेकंडरी फ्लोएम, हा प्रायमरी फ्लोएम, त्याच्या खाली याच्यापासून तयार सेकंडरी फ्लोएम आणि आतल्या बाजूने सेकंडरी झायलम, दस रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीज इन गर्थ. आणि ऑटोमॅटिकली नवीन सेल्स तयार झाल्या. त्या ज्या नवीन सेल्स ह्या कॅम्बियम रिंग पासून तयार होतात. आतल्या बाजूला सेकंडरी झायलम, बाहेरच्या बाजूला सेकंडरी फ्लोएम, and new cells, number of new cells are added which push the cork and epidermis and the cortex towards the outer side. There is increase in girth of the root part or stem part. In this way रूट मध्ये सुद्धा सेकंडरी ग्रोथ सेम वेनी होते की मधले जो कॅम्बियल रिंग आहे, it cut off the new cells. Inner side it formed the secondary xylem. Towards the outer side it cut off the secondary phloem and thus a secondary growth occurs. ठीक आहे. अच्छा, नंतर मग बघतो आपण की कॉर्क कॅम्बियम. हे बघितलं आपण की कॅम्बियम रिंगनी सेकंडरी झायलम आणि सेकंडरी फ्लोएम कसं तयार होतं. आता कॉर्क कॅम्बियम सुद्धा पेरिडम तयार करतो. आपण म्हटलं की बाहेरची जी लेअर आहे ज्याला आपण पेरिडर्म असं म्हणतो किंवा ज्याला आपण झाडाची साल असं म्हणतो किंवा रूटची साल म्हणतो किंवा स्टेमची साल असं म्हणतो किंवा ज्याला आपण बार्क असतो म्हणतो, बार्क ऑफ अ ट्री. तर तो कसा तयार होतो? बाय द ऍक्टिव्हिटी ऑफ cork cambium. Now cork cambium is also responsible for the secondary growth. Where the cork cambium is present, जसं आपण म्हटलं की cambial ring is present in the region of vascular tissue. झायलम आणि फ्लोएमच्या मध्ये कॅम्बियम तयार होतं, इंट्राफॅसिक्युलर आणि इंटरफॅसिक्युलर ते कंबाईन होतात आणि कॅम्बियल रिंग तयार होते, ते सेकंडरी ग्रोथ कंडक्ट करतात. तसंच कॉर्टेक्सच्या आउटर साइडला, outer to the cortex, some parenchyma meristematic tissue is produced that is called as the cork cambium, which is
का तयार होतं तर इपिडर्मिस सतत रप्चर होत जातं. तुम्ही पाहता की मॅच्युअर आंब्याचं झाड बघा की बाहेर सुरुवातीला जेव्हा यंग असतं बाहेरची स्किन एकदम नरम असते, अनरप्चर्ड असते, ती रप्चर्ड असत नाही. पण वेन द स्टेम गेट मॅच्युअर द आउटर स्किन ऑर द ज्याला आपण आउटर स्किनला आपण काय म्हणतो की झाडाची साल ज्याला म्हणतो बार्क. सो द बार्क गेट रप्चर्ड, पूर्णपणे रप्चर झालेलं असं साल ती झाडाची आपल्याला दिसते. तर ही डेड इपिडर्मल सेल्स ज्या रप्चर्ड असतात त्यांना रिप्लेस केलं गेलं पाहिजे नवीन सेल्सनी, आणि म्हणून कॉर्क कॅम्बियम प्लेज अ की रोल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस रप्चर्ड इपिडर्मल सेल्स विच फॉर्म्स द outermost covering, that is the bark of a tree. Now the cork cambium, it is also called as phellogen. Technical term phellogen. What is a cork cambium? It is a meristematic tissue which is present outer to the cortex. कॉर्टेक्सच्या बाहेरच्या अंगाला जो मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो त्याला आपण फेलोजन किंवा कॉर्क कॅम्बियम म्हणतो. दिस बिकम ऍक्टिव्ह अँड प्रोड्यूस द जो मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू तयार होतो कॉर्टिकल सेलच्या बाहेर तो ऍक्टिव्ह होतो, मेरिस्टेमॅटिक होतो आणि तो कॉर्क कॅम्बियम तयार करतो. आता हा कॉर्क कॅम्बियमच्या सेल, कॅम्बियम सेलचं फंक्शनच आहे, इट कट ऑफ divide and redivide and cut off new cells from towards the outer side and towards the inner side. So cork cambium is also meristematic. It cut off the new cells towards the outer side as well as towards the inner side. Outer side ला जो नवीन सेल्स ज्या कट ऑफ होऊन बाहेर पडतात त्यांना म्हणतो आपण कॉर्क. That is called as cork. So cork cambium cut off new cells towards the outer side called as cork, and towards the inner side also it cut off the new cells called as a secondary cortex. And in this way the diameter increases because of the activity of कॉर्क कॅम्बियम. कॉर्क कॅम्बियमच्या सेल्स जेव्हा डिवाइड अँड रिडिवाइड होतात, आउटर साइडला नवीन सेल्स ज्या ऍड होतात त्यांना म्हणतो आपण कॉर्क. इनर साइडला ज्या नवीन सेल्स तयार होतात त्यांना म्हणतो आपण सेकंडरी कॉर्टेक्स. आणि ह्या कॉर्कच्या ज्या सेल्स आउटर साइडला ज्या ऍड होतात त्यांच्यावरती सुबेरिनचं कव्हरिंग असतं. हा असं वॅक्सिक असतं सुबेरिन की ते वॉटरला एंट्री देत नाही. सो बिकॉज ऑफ कोटिंग ऑफ सुबेरिन द कॉर्क सेल डज नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ वॉटर अँड द स्टेम डज नॉट गेट डॅमेज. त्याच्यामुळे स्टेम पूर्णपणे पाण्याने भरून खराब होत नाही. द सेकंडरी कॉर्टेक्स इज पेरेनकायमॅटिस इन नेचर. सेकंडरी कॉर्टेक्स जे असतं ते पेरेनकायमॅटिस असतं. आता कॉर्क कॅम्बियमनी काय काय तयार केलं? सेकंडरी कॉर्टेक्स तयार केलं, कॉर्क तयार केला. सो दिस सेकंडरी कॉर्टेक्स, cork and the cork cambium together form the periderm, that is the bark of a tree. Bark of a tree is made up of the three layers, that is the cork cambium which is in the middle. Outer side there is cork, that is phellum, and the inner side there is phylloderm or the secondary cortex. These together form the periderm or the bark. Bark is a technical term to cover to refer all the cell types found external to the bark. Vascular cambium, vascular cambiumच्या बाहेरच्या बाजूला हे जे तीन लेयर्स असतात जसं कॉर्क कॅम्बियम, सेकंडरी कॉर्टेक्स अँड कॉर्क, ह्या एकत्रितपणे याला आपण बार्क असं म्हणतो. इन द अर्ली सीझन द बार्क इज व्हेरी सॉफ्ट. जसं आपण बघतो कडुलिंबाच्या झाडाला किंवा आंब्याच्या झाडाला अर्ली जेव्हा यंग स्टेम असतो त्यावेळेला ते सॉफ्ट असतं. बट टुवर्ड्स द मॅच्युरिटी तुम्ही बाभळीचं स्टेम बघा किंवा आंब्याचं बघा किंवा कडुलिंबाचं बघा, ते डार्क ब्राऊन कलरचं किंवा ग्रेइश ब्लॅकिश होतं अँड इट बिकम्स रफ अँड हार्ड. सो द बार्क बिकम्स रफ अँड हार्ड towards the maturity, but in the early stages of development it is soft. So this is how the cork cambium, activity of cork cambium is responsible for secondary growth. आणि अशा प्रकारे कॉर्कची निर्मिती होते त्याच्या आउटर साइडला. नंतर मग एक्सचेंज गॅसेस एक्सचेंज करणारे इपिडर्मल मटेरियल त्या ठिकाणी लेंटी सेल्स असतात किंवा स्टोमाटाज असतात. साधारणपणे स्टेम म्हटलं तर त्याच्यावरती लेंटी सेल्स असतात. तर ते पण आपण नेक्स्ट स्लाइडला बघू. पहिल्यांदा आपण डायग्रामॅटिकली बघू कशा प्रकारे कॉर्क कॅम्बियम आपलं काम करतं. तर या ठिकाणी आता ह्या सगळ्या डायग्राम हे इंट्राफॅस्युक्युलर कॅम्बियम, याच्यामध्ये इंटरफॅस्युक्युलर कॅम्बियम तयार झाला की अशी पूर्ण रिंग तयार होते. इंट्राफॅस्युक्युलर कॅम्बियम, याच्यामध्ये इंटरफॅस्युक्युलर कॅम्बियम तयार झाले की अशी पूर्ण रिंग तयार होते. हे डायकॉट स्टेमचं कॅरेक्टर आहे की व्हॅस्क्युलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग. मोनोकॉट स्टेम मध्ये अशा प्रकारे रिंग मध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल्स असत नाही. आणि नंतर मग मॅच्युरिटीला ह्या मेड्युलरी रेज ज्यांच्यापासून हे इंटरफॅस्युक्युलर कॅम्बियम तयार होतं. आता हा जो भाग आहे ज्याच्यामध्ये आतल्या बाजूला
सेकंडरी झायलेम, बाहेरच्या बाजूला सेकंडरी फ्लोएम, हा सेकंडरी झायलेम आणि प्रायमरी झायलेम, सेकंडरी फ्लोएम, प्रायमरी फ्लोएम. हा पिंक कलरचा हा फ्लोएमचा पार्ट आहे, ब्लू कलरचा हा किंवा हा ब्लू किंवा ग्रे कलरचा हा झायलमचा पार्ट आहे. तर हा या ठिकाणी सेकंडरी झायलम, प्रायमरी झायलम, सेकंडरी फ्लोएम, प्रायमरी फ्लोएम. याच्या आउटर बाजूला जी आहे ही रिंग जी आहे ही कॉर्क कॅम्बियम आहे. हा कॉर्क कॅम्बियम आतल्या बाजूला ही जी ग्रे लाईट ग्रे कलरची लेअर आहे दॅट इट फॉर्म द सेकंडरी कॉर्टेक्स, आणि बाहेरच्या बाजूला दिस इज अ कॉर्क ऑर फेलोजेन. हे कॉर्क आणि फेलोजेन तयार करतात आणि ही अशी ही सेकंडरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ द कॉर्क कॅम्बियम. आणि दिस वन, आणि हा पिंक कलर पासून तर आतल्या पीथ पर्यंत ही झाली सेकंडरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ द कॅम्बियल रिंग. म्हणजे आपण तुम्हाला अजून करेक्ट सांगायचं म्हटलं तर दिस वन इथून तर हा इथपर्यंत, हा इथून इथपर्यंत हा सगळा भाग, हा इतका भाग, हा काय आहे, दिस इज अ सेकंडरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ, किंवा हायलायटरनी पण आपण दाखवू शकू याला. येस, दिस वन, दिस मच पोर्शन इज अ सेकंडरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ द कॅम्बियम रिंग. कॅम्बियम रिंग मध्ये मुळे होणारी ही सेकंडरी ग्रोथ आहे. आणि ही जी आहे ही इतकी, ही इतकी, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉर्क कॅम्बियम. कॉर्क कॅम्बियम होणारी ही सेकंडरी ग्रोथ आहे, ज्यामध्ये हे मधलं कॉर्क कॅम्बियम, आतल्या बाजूला सेकंडरी कॉर्टॅक, बाहेरच्या बाजूला कॉर्क. आणि व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम होणारी सेकंडरी ग्रोथ ह्या ठिकाणी हे बाहेरचं पिंक कलरचं दिसतं हे सेकंडरी झायलम, सेकंडरी फ्लोएम, प्रायमरी फ्लोएम आणि सेकंडरी झायलम आणि प्रायमरी झायलम. सो अशा प्रकारे सेकंडरी ग्रोथमुळे ऑटोमॅटिकली डायमीटर ऑफ द स्टेम इन्क्रीजेस. ओके, लेटेस्ट स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड and we'll take the pointer. आता once the cork is produced by the activity of cork cambium, the cork show externally presence of lenticels. Stomatas बद्दल आपण बघितलं. So lenticels, they are the aerating pores, small pores which are with the raised scars. असं वाटतं की खाचा आहेत, अशा पद्धतीने स्कार्सच्या स्वरूपात हे lenticels स्टेम वरती दिसतात. They are present on the bark of a stem. रूट्स वरती असतात नाही, बार्क ऑफ स्टेम वरती असतात, कधी कधी फ्रुट्स वर असतात लेंटिसेल्स. and these lenticels, they are responsible for the gaseous exchange and removal of water vapors. वॉटर वेपर्सच्या एक्सचेंज आणि गॅसच्या एक्सचेंज करता हे लेंटिसेल्स महत्वाचे असतात. आता ही सेकंडरी ग्रोथ मोनोकॉट मध्ये किंवा लीफ मध्ये दिसून येत नाही, कारण लीफ मध्ये आणि मोनोकॉट मध्ये कॅम्बियम इज ऍब्सेंट. Cambium is totally absent in case of monocot stem and the leaf of dicot as well as monocot. लीफ ते डायकॉटचं असो की मोनोकॉटचं असो, तर दोन्ही मध्ये लीफ अॅनाटॉमी मध्ये आपण बघतो की कॅम्बियम इज ऍब्सेंट. आणि स्टेम मध्ये, एस्पेशली इन द स्टेम ऑफ मोनोकॉट, द कॅम्बियम इज ऍब्सेंट. देअरफॉर सेकंडरी ग्रोथ इज ऍब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम अँड द लीफ. लीफ मध्ये आणि मोनोकॉट स्टेम मध्ये सेकंडरी ग्रोथ दिसून येत नाही. काही एक्सेप्शन्स आहे, ड्रॅसिना आणि अगेओप्ला आणि पाम यांच्या या प्लांट्सच्या स्टेम मध्ये थोडा ऍक्सेसरी सेकंडरी टिश्यू सेकंडरी ग्रोथ दिसून येते. आणि रूट्स ऑफ स्वीट पोटॅटो रूट्स मध्ये पण सेकंडरी ग्रोथ दिसून येते. दिस आर द एक्सेप्शन्स अँड देअरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अनॉमलस सेकंडरी ग्रोथ. म्हणजे यांच्यामध्ये जी ग्रोथ दिसून येते रूट्स ऑफ स्वीट पोटॅटो किंवा ड्रॅसिना अगेओ प्लांटच्या स्टेम मध्ये ऍक्सेसरी कॅम्बियममुळे, तर ती दिट इज कॉल्ड एज अनॉमलस सेकंडरी ग्रोथ. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दॅट देअर शुड बी सेकंडरी. दिस इज द एक्सेप्शन of monocots. So this is about the secondary growth because of the cork cambium and the vascular cambium. Now we'll switch on to the types of woods. वेगवेगळ्या प्रकारचे वूड्स असतात प्लांट मध्ये. सॉफ्ट वूड म्हणतो त्याला, हार्ट वूड म्हणतो त्याला, स्प्रिंग वूड म्हणतो, लेट वूड म्हणतो. तर हे चारही कन्सेप्ट तुमचे अत्यंत महत्वाचे आवडते एमसीक्यू द्वारे. व्हॉट इज स्प्रिंग वूड, व्हॉट इज ऑटम वूड और लेट वूड, अँड व्हॉट इज हार्ट वूड अँड व्हॉट इज सॅप वूड, हे कन्सेप्ट आपण याच्यामध्ये बघू. ड्युरिंग फेवरेबल कंडिशन, एस्पेशली ड्युरिंग द स्प्रिंग सीझन, ज्याला आपण वसंत ऋतू म्हणतो. तुम्हाला माहिती आहे वसंत ऋतूमध्ये सर्वत्र पालवी आली असते, फांद्या फुटतात झाडांना. सो इट इज अ फेवरेबल कंडिशन फॉर द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. कारण या ऋतूमध्ये, वसंत ऋतूमध्ये किंवा स्प्रिंग सीझन मध्ये दी कॅम्बियम इज ऍक्टिव्ह. या ऋतूमध्ये फेवरेबल कंडिशन्स हा कॅम्बियम बिकम ऍक्टिव्ह अँड स्प्रिंग वूड इज प्रोड्युस्ड. त्या कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटीमुळे स्प्रिंग वूड तयार होतो, दॅट इज अर्ली वूड इज प्रोड्युस्ड. या स्प्रिंग वूड मध्ये झायलम बँड जे असतात ते ब्रॉड असतात, ते लाईट कलरचं पॅचेस त्या ठिकाणी तयार करतात. ट्रकिड्स असतात, ल्युमेन मोठं असतं, ट्रकिड्स वायडर ल्युमेन.
देन द फायबर्स, दॅट इज स्क्लेरेन्कायमा फायबर्स त्याला म्हणतो, त्यांची संख्या कमी असते आणि त्याच्यामुळे लो डेन्सिटी, जास्त टणक किंवा थिक असत नाही, नाजूक असं ते स्टेम असतं जे लाईट कलरचं असतं. इट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग वूड. सो स्प्रिंग वूड इज अ अर्ली वूड which is produced in the spring season or the season which is favorable season for the growth or activity of cambium. And here since these xylem fibers are less in number, म्हणजे व्हॅस्क्युलर स्क्लेरेन्कायमा टिश्यू हा कमी, त्याची संख्या कमी असते, त्याच्यामुळे डेन्सिटी कमी असते आणि म्हणून कडक किंवा टणक असा टिश्यू तयार होत नाही. सो इट हॅज अ लो डेन्सिटी. दिस वूड इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वूड और अर्ली वूड which is light in color and which has a low density. Whereas under unfavorable condition, especially in the विंटर सीझन, म्हणजे थंडीच्या दिवसामध्ये ग्रोथ फार होत नाही झाडांची, फार थंडी असते, ऊन कमी असतं आणि त्यावेळेला जी ग्रोथ होते आतमध्ये, जे आतमध्ये स्टेम, जे त्या स्टेमची जी ग्रोथ होते त्याला ऑटम वूड असं म्हणतात और लेट वूड असं म्हणतात. हे यावेळेला जी स्टेम मध्ये जी ग्रोथ होते ती त्यामध्ये झायलम पॅचेस नॅरो झालेले असतात, त्यांच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये स्क्लेरेन्कायमा फायबर्सची निर्मिती होते. नंबर ऑफ स्क्लेरेन्कायमा फायबर्स आर मोर अबंडंट and therefore they have high density. त्याच्यामुळे त्यांचा स्क्लेरेन्कायमा फायबर जास्त होतो, ते जे वूड असतं ते टणक असतं. इट इज अपियर्स डार्क इन कलर बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्क्लेरेन्कायमा फायबर. इट इज thick, it is dark, it is somewhat stiff, it has narrow lumen in the tracheids, it has narrow patches of xylem, and such a wood is called as late wood or autumn wood. जे डार्क कलरचं असतं, जे टणक असतं, ज्याच्यामध्ये जास्त स्क्लेरेन्कायमा फायबर्स असतात, त्याची डेन्सिटी हाय असते, त्याला आपण काय म्हणतो, ऑटम वूड, विच इज produced in the winter, and spring wood is produced in the spring season, which is light and which is having the low density. It is dark and having the हाय डेन्सिटी, त्याला आपण ऑटम वूड म्हणतो. त्याच्यानंतर मग आपण बघतो की हार्ट वूड आणि सॅप वूड. तर हार्ट वूड म्हणजे काय, की जे वूड जर आपण लाकूड कापलं तर त्या लाकडाच्या अगदी सेंटरला जो डार्क कलरचा, डार्क ब्राऊन कलरचा पॅच असतो, जो डेन्स असतो, फार डार्क कलरचा असतो, तो ऍक्च्युअली हार्ट वूड म्हणून त्याला कन्सिडर केलं असतं. आता याला डार्क रंग का येतो, तर ऍक्च्युअली सुरुवातीला स्टेमच्या सेंटरला जो भाग असतो त्याच्यामध्ये कंडक्टिंग टिश्यू असतात, झायलम आणि फ्लेम. तर एंजिओस्पर्म मध्ये तिथे व्हेसल्स असतात. ह्या व्हेसल्स ज्या असतात त्या आर ब्लॉक्ड बाय द parenchymatous tissues. The parenchymatous tissue produce the balloon-like structures called as tylosols in the region of lumen of the व्हेसल्स. व्हेसल्सचा आतमधला जो ल्युमेन असतो, ज्याला आपण पाईपलाईन लाईक स्ट्रक्चर म्हणतो, त्याच्यामध्ये बलून सारखे स्ट्रक्चर निर्माण करतात, जे विच आर फिल्ड विथ द ऑइल्स, गम, रेझिन एटसेट्रा, अँड ते ब्लॉक द वे ऑफ कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. अशा प्रकारे तिथनं वॉटर मिनरल कंडक्ट होऊ शकत नाही, कारण तिथे टायलोसेल्स जे निर्माण होतात त्याच्यामुळे तो वे ब्लॉक होतो. आणि हा जो ज्या व्हेसल्स आहे त्या नॉन फंक्शनल म्हणतात. So this is a compact, non-functional, dark color, durable part which is resistant to the pathogen is called as duramen or heartwood, which is dark in color. आणि आउटर साइडला जो लाईट कलरचा टिश्यू असतो तो फंक्शनल असतो, कारण त्याच्यामधल्या ज्या व्हेसल्स असतात त्या ब्लॉक झालेल्या असतात, ते टायलोसोल्सचं फॉर्मेशन तयार होत नाही त्या ठिकाणी, त्याच्यामुळे त्या ब्लॉक झाल्या असतात. दे आर ऍक्टिव्ह, they efficiently conduct the water and minerals. There is no deposition of oils, gums, resins, etc. So they are less durable, more susceptible to the pathogen. त्याच्यावर पटकन, कारण इपिडर्मिस पासून फार जवळ असतात ते, त्याच्यामुळे त्यांना पॅथोजेनचा इन्फेक्शन होऊ शकतं. ड्युरेबिलिटी पण कमी असते, बट दे कॅन ऍक्टिव्हली ट्रान्सपोर्ट द वॉटर अँड मिनरल्स और सॅप, लिक्विड मटेरियलचं कंडक्शन ते करतात, म्हणजे सॅपचं कंडक्शन करतात, म्हणून त्याला सॅप वूड किंवा आर्बोरम असं, अल्ब्युरम असं म्हणतात. इट इज कॉल्ड अ सॅपवूड. आता डायग्रामॅटिकली आपण याला बघू. विल सी डायग्रामॅटिकली हाऊ द टायलोसोल्स आर प्रोड्यूस. दिस इज अ व्हेसल. ह्या व्हेसलचा आतमधला हे ल्युमेन आहे, अँड दिस इज अ पेरेन्कायमॅटस टिश्यू. ती पेरेन्कायमॅटस टिश्यू प्रोड्यूस सच balloon like structure called as tylosols, which are filled with gums, resin, oils, etc., tannins, etc., and they block the way of conduction of water. So these vessels can no more conduct the water.
because of formation of tylosels, and they become dark color. ह्या अशा पद्धतीने जर तुम्ही ह्याला कट केलं तर ह्या ठिकाणी दिस सेंट्रल पीथ आणि या ठिकाणी हा पूर्ण ब्लॉक वेसल्स आहे. सो दे अपियर डार्क इन कलर. दिस इज द हार्टवूड which is dark in color. And outer side here, inner to the bark, this tissue has the vessels which are not blocked by there is no formation of tylosels, so they conduct the water efficiently, which is light in color. It is a sapwood. So sapwood is light in color and which is actively involved in the conduction of sap, therefore called as sapwood. While heartwood, it is somewhat blocked because of presence of tylosols, and it's though so it is it becomes non-functional. It is durable. It is not it is resistance to pathogen, म्हणजे कुठल्याही रोगाची त्याला लागण होत नाही, कारण फार आतल्या बाजूला ते असतं, and it is dark in color. It is called as heartwood. So this is the heartwood. You can see here the location of heartwood and sapwood. And early wood and the dark wood. See, dark wood forms the dark layers, concentric layers, and late wood and early wood असा व्हाईट कलरचा लेअर तयार करतो. So this early wood and dark wood forms the concentric rings or layers, dark and light bands अशा layers तयार करतो. These layers are called as anal rings. आणि ह्या अनल रिंग्स काउंट करून एखाद्या स्टेम मधल्या स्टेमला जर कट केलं त्याच्यामधल्या अनल रिंग्स जर काउंट केल्या तर त्या स्टेमचं किंवा त्या ट्रीचं एज आपल्याला डिटरमाइन करता असतं. सो द science of counting the anal rings, counting the age of a tree by counting the anal rings is called as dendrochronology. त्याला dendrochronology असं म्हणतात. ते शास्त्र, ज्या शास्त्राच्या माध्यमातून, ज्या शास्त्रामधून च्या उपयोग करून अनल रिंग्सची संख्या काउंट करून एखाद्या स्टेमचं किंवा एखाद्या ट्रीचं एज डिटरमाइन केलं जातं, त्या शास्त्राला आपण डेंड्रोक्रोनोलॉजी म्हणतो. आणि ह्या ज्या अॅन्युअल रिंग्स असतात which are formed because of the formation of late wood and the early wood, त्या ह्या ज्या रिंग्स आहेत त्या रिंग्सला म्हणतो आपण anal rings. So this is about the hardwood and the softwood, and I think you might have understood the concept of spring wood, concept of autumn wood, and concept of softwood or hardwood and the sapwood. And I think here we should stop. Thank you very much.